ભાગવતમ સ્કંદ તૃતીય અધ્યાય 11 પરમાણુથી કાલગણના શ્લોક સંખ્યા 15 અને 16 શબ્દાર્થનું તાત્પર્ય ઇસ ડિવાઇન ગ્રેસ ભક્તિદાન સ્વામી પ્રભુપાદ દ્વારા. શ્લોક સંખ્યા 15 યહ સૃજ્ય શક્તિ મુરુધો શ્વસયન સ્વશક્ત્યા પુંસો ભ્રમા यह सृज शक्ति मुरुदोश्वशयन स्वशक्त्या पुंसो भ्रमाय दिविधावति भूत भेद कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिर्वितन्वं तस्मै बलिं हरता वत्सर पंचकाय. अनुवाद शब्दार्थ यह तेजे सृज्य सृष्टिनी शक्तिम बीज उरुधा अनेक रीते उच्छ्वसयन प्राणवान करीने स्वशक्त्या पोतानी शक्ति वडे पुंसः जीवात्माने अभ्रमाय अंधकारનો નાશ કરવા દિવી દિવસે ધાવતી ફરે છે. ભૂત ભેદ સર્વ ભૌતિક પદાર્થોથી જુદો કાલ આખ્યયા સનાતન કાળ નામે ગુણમયમ ભૌતિક પરિણામો ક્રતુભિ સમર્પણ વડે વિતનવન ફેલાવીને તસ્મૈ તેને બલિમ પૂજા સામગ્રી હરતા અર્પણ કરવી જોઈએ. વત્સર પંચકાય દરેક 5 વર્ષે અર્પણ. અનુવાદ હે વિદુર, સૂર્ય તેની અમર્યાદ ઉષ્ણતા અને પ્રકાશથી સકળ જીવોને પ્રાણવાન કરે છે. સર્વ જીવોને સંસારની આસક્તિના મોહમાંથી મુક્ત કરવા માટે તે તેમની આયુષ્ય મર્યાદા ઘટાડે છે અને રાજ્ય પ્રતિ ઉત્થાન કરવાના માર્ગને તે વિસ્તારે છે. આ રીતે તે ગગનમાં બહુ વેગથી ભ્રમણ કરે છે, માટે દર 5 વર્ષે પ્રત્યેક જને તેની પૂજા સામગ્રીથી સાદર પૂજા કરવી જોઈએ. શ્લોક સંખ્યા 16 વિદુર ઉવાચ પિતૃદેવ મનુષ્યાણામ આયુ પરમિદમ સ્મૃતમ પરેશામ ગતિમા ચક્ષ્વ યેસ્યો કલ્પાદ બહિર્વિદ. વિદુર ઉવાચ વિદુરે કહ્યું, પિતૃલોક, દેવલોક, મનુષ્યાણામ અને મનુષ્યોનું, આયુષ્ય, પરમ અંતિમ, ઇદમ તેમની ગણના મુજબ, સ્મૃતમ ગણેલું, પરેશામ શ્રેષ્ઠ જીવાત્માઓનું, ગતિમ આયુષ્ય, આ ચક્ષ્વ કૃપા કરી કહો, યે તેઓ જે, સ્યુઃ છે, કલ્પાત કલ્પથી, બહિઃ બહાર, વિદઃ બહુ વિદ્વાન. અનુવાદ વિદુરજી બોલ્યા, પિતૃલોકના નિવાસીઓ, દેવલોકના નિવાસીઓ તેમજ મનુષ્યોના આયુષ્ય વિશે હવે મને સમજાયું છે. હવે જે જ્ઞાની જીવાત્માઓ કલ્પની મર્યાદાથી પર છે તેમના આયુષ્ય વિશે કૃપા કરીને જણાવો. ભાવાર્થ: બ્રહ્માના દિવસના અંતે જે આંશિક પ્રલય થાય છે તેની અસર બધા જ ગ્રહમંડળો પર થતી નથી. સનક અને ભૃગુ મહર્ષિ જેવા બહુ જ્ઞાની જીવાત્માઓના ગ્રહો પર કલ્પના પ્રલયોની અસર થતી નથી. બધા ગ્રહોના પ્રકારો જુદા જુદા છે અને દરેકનું નિયમન જુદા જુદા કાળચક્ર અથવા સનાતન કાળના સમય પત્રક વડે થાય છે. પૃથ્વી ગ્રહનો સમય બીજા વધુ ઉન્નત ગ્રહલોકને લાગુ પડતો નથી. તેથી વિદુરજી અહીં અન્ય ગ્રહલોકના આયુષ્ય વિશે પૃચ્છા કરે છે. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નામ શ્રેષ્ઠમ મનુમપી શચીપુત્રમત્ર સ્વરૂપમ રૂપમ તસ્યાગ્રજામુરુપુરી માધુરીમ ગોષ્ઠવતીમ
राधा कुंडम गिरिवरमो राधिका माधव संप्राप्त यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वंद्यम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। टाइम ट्रैवलिंग हम सब जानते हैं, सब नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। टाइम जो हम ऐसे बोलते हैं, टाइम ट्रैवलिंग करने से हमारा आयुष्य बढ़ता है। क्या बोलते हैं आनंद दामोदर वो टाइम ट्रैवलिंग के बारे में? मैंने ऐसे सुना था और ये सही है। हाँ हाँ, प्रकाश वो कहाँ से लाया सिद्धांत मालूम नहीं है, पर ये टाइम ट्रैवलिंग यहां भी दिखा है। टाइम ट्रैवलिंग कि इससे हम मतलब हम लोग अभी क्या 100 साल का आयुष्य है इस पृथ्वी लोक पर, और हम लोग बहुत बड़ा आयुष्य है, लेकिन यहाँ उससे ऊपर पितृलोक के आयुष्य की गणना हुई। 15 दिन जब हमारे होते हैं वहां उनके दिन होता है पितृलोक में, और हमारे 15 दिन के बाद उनकी रात्रि होती है। यानी 1 महीने में उनका 1 दिन, हमारे ये पृथ्वी के ऊपर 1 वर्ष पूरा हुआ, अरे सॉरी 1 महीना 1 मास पूरा हुआ, पितृलोक में 1 दिन ही पूरा होता है। ये टाइम ट्रैवलिंग। ये यहाँ के जो इनको मालूम है इतनी स्पीड से अभी जा नहीं सकेंगे, प्रकाश वर्ष या कितनी बड़ी साउंड से भी ज्यादा मिसाइल जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। एविएशन कितना बड़ा हाईएस्ट स्पीड कौन सी है अपने ये रफेल की या रफाल या जो भी है, आपको मालूम होगा ना, आप नेवी में थे। 242 2.2 मैक मतलब साउंड की स्पीड से। अच्छा 2.2 मैक मतलब मेरा आवाज आपके तक जाएगा उससे पहले रफाल आ जाएगा। तो उतनी स्पीड से रफाल जाएगा, लेकिन चक्कर आ जाएगा यदि सब स्पीड में जाएंगे तो। पर फिर भी हम यहां देखते हैं कि पितरों का आयुष्य मतलब उनका जो टाइम है वो हमसे ज्यादा है, बहुत स्लो है हमारी कंपैरिजन में। या 1 महीना हुआ, अभी तो वहां 1 दिन हुआ है, उससे भी बड़ा देवलोक में है। हा? वहां क्या आयुष्य है, यहां का ये बहुत सुंदर लिखा है। हाँ हाँ, 2 સૌર અયનો દેવોને 1 દિવસ તથા રાત્રિ બનાવે છે। मीन्स अयन मीन्स 6 महीना, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीने में उत्तरायण उत्तर की ओर सूर्य जाते हैं और 6 महीने दक्षिण की ओर। अभी ये महीने में सूर्य मिडल में है, अभी दक्षिणायन है, दक्षिणायन में जाएंगे धीरे धीरे, फिर उत्तरायण से उत्तरायण होगा। तो ये जो दक्षिणायन शुरू हो गया है, अभी दक्षिण की ओर उत्तरायण के बाद 6 महीने के बाद दक्षिण की ओर शुरू होता है, और अभी ये मिडल में है। तो ये 1 साल हमारे यहाँ होता है और देवता का 24 घंटा होता है। और यहाँ क्या बोलते हैं, विदुर जी का प्रश्न देखिए कितना सुंदर है। वो क्या कहते हैं कि પિતૃલોકના નિવાસીઓ દેવલોકના નિવાસીઓ તેમજ મનુષ્યના આયુષ્ય વિશે મને સમજાવ્યું છે। હવે જે જ્ઞાની જીવાત્માઓ કલ્પની મર્યાદાથી પર છે તેમના આયુષ્ય વિશે કૃપા કરીને સમજાવો। કલ્પ यानी બ્રહ્માજીના 12 કલાક, 2 કલ્પ यानी બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ। તો એવા પણ છે બ્રહ્માજી કે જેમને આ દેવતાઓના આયુષ્યથી પણ વધારે છે ને। દેવતાઓનું આયુષ્ય પૂરું થાય એટલે કલ્પ પૂરો થાય એટલે વિનાશ થાય, ત્યાં સ્વર્ગ સુધીનો વિનાશ થાય, સ્વર્ગ સુધીનો। જ્યારે કલ્પ પૂરો થાય ને, કલ્પના અંતે અત્યારે જે આપણે ગયા ચેપ્ટરોમાં જોયું, પાછળના ચેપ્ટરમાં, કે બ્રહ્માજી કલ્પ પછી મોર્નિંગ ઉઠે છે અને ભગવાન સાથે વાર્તાલાપ કરે છે, એ કલ્પ। તો કલ્પ પછી પણ, કલ્પ મીન્સ વિનાશ,
ભૂર ભુવ સ્વ સુધીનો વિનાશ થયા પછી પણ લોકો છે. હવે તો જે જ્ઞાની જીવાત્મા કલ્પની મર્યાદાથી પર છે તેમના આયુષ્ય વિશે કૃપા કરીને કહો. હવે જો આપણે ટાઈમ ટ્રાવેલિંગ, હા, ટાઈમ સમયની મર્યાદાથી પર, આના આગળના શ્લોકમાં શું કહે છે કે હે વિદુર, સૂર્ય તેની અમર્યાદ ઉષ્ણતા અને પ્રકાશથી સકળ જીવોને પ્રાણવાન કરે છે. આપણે બધાને શક્તિ મળે છે સૂર્ય દ્વારા, ત્યારે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ. સૂર્ય નહીં હોય તો જુઓ તમે, આ ચોમાસામાં લોકોને પેટની ગડબડ થાય, હા, આ બધા અપચો વધી જાય. કેમ? સૂર્યની શક્તિ. તો એનાથી આપણે પ્રાણવાન કરે છે. સર્વ જીવને સંસારની આસક્તિના મોહમાંથી મુક્ત કરવા માટે તે તેમની આયુષ્ય મર્યાદા ઘટાડે છે. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે જે કહે ને હેપી બर्थडे, ओ यस आज आपका बर्थडे है, वेरी गुड वेरी गुड, नहीं, हमें वो नहीं देखना है कितना समय गया, अभी कितना समय बाकी है वो देखना है. આપણે આ જોવાનું છે કેટલો સમય બાકી રહે છે આપણી પાસે. બહુ ઓછો સમય, બધા પાસે બહુ ઓછો સમય છે. અને આ સમય કેટલો છે કે વીજળીના ઝબકારામાં સોયના કાણામાં આપણે દોરો નાખવાનો છે. વીજળીના ઝબકારામાં પોસિબલ છે? નથી, નથી પોસિબલ. આપણા માટે નથી. કોઈ એક્સપર્ટ હોય તો કદાચ કરી શકે. જ્યારે અમે નાના હતા ને તો સોઈન આવી રીતે કંઈ સીવવાનું હોય તો મમ્મી મને કહે કે તારી નવી આંખ છે તો તું દોરો નાખ. હવે અત્યારે મને બી તકલીફ પડે, જૂની આંખ છે. હવે ખબર પડે કે ત્યારે તો આમ જાણે બહુ અભિમાન થયું, હા જો હું નાખી શકું છું. તો અત્યારે કોની આંખ એવી છે કે સોયના ચમકારામાં કોઈની નથી. એટલો આપણો સમય છે આપણી પાસે. આ ટાઈમ ટ્રાવેલિંગ કરીને ભગવત ધામ જવાનું છે. કેટલી સ્પીડ જોઈશે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં વર્ણન છે કે જીવ ભક્તિ કરે છે. આ સ્પેશિયલ ક્લાસમાં હું આ લઈશ. ભક્તિ બીજમાંથી વૃક્ષ ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચે છે અને ભગવાનના ચરણમાં આશ્રય વહેલો લે છે, ભગવાન રૂપી દિવ્ય વૃક્ષના આશ્રય, પછી એને ફળ ફૂલ આવે છે. તો સૌથી પહેલાં જીવાત્માએ આ બ્રહ્માંડને ભેદવાનું છે. બ્રહ્મલોક સુધી ઉપર જઈને, જેમ વામનદેવે પોતાના ચરણ કમળથી બ્રહ્માંડને ભેદી જ લીધું હતું ને, એટલે પછી કર્ણક સાગરનું પાણી અંદર આવીને ગંગા તરીકે કહેવાય. તો એ ગંગા ભગવાન વામનદેવના ચરણ કમળને સ્પર્શ કરીને આવે છે. તો એ બ્રેક કરીને આપણે જવાનું છે. ચાલશે આ સ્પીડે? આ સ્પીડે નહીં ચાલશે. સ્પીડ વધારો. આપણે અત્યારે છે ને, બહુ વર્ષો પહેલાં એક ફિલ્મ હતી સ્પીડ. સ્પીડમાં એક સ્પીડ હતી, આતંકવાદીઓએ સ્પીડ ફિક્સ કરી દીધેલી બસની. એ સ્પીડથી તમે ઓછી પણ નહીં થાય ને વધારે કરવા જાઓ તો બોમ્બ ફાટી જાય અને બ્રેક પણ નહીં લાગે. એટલે એ અને અંદર બધા યાત્રીઓને બચાવવાનો હોય. તો અત્યારે આપણી હાલત એવી જ છે. આપણી સ્પીડ ફિક્સ છે અને એ સ્પીડમાં આપણે બધાએ બચવાનું છે અને આપણા ગંતવ્ય સ્થાને જવાનું છે. આ જ સ્પીડ છે આપણી પાસે. ને અહીંયા તો કહે છે કે સર્વ જીવોને સંસારની આસક્તિના મોહમાંથી મુક્ત કરવા માટે તે તેમની આયુષ્ય મર્યાદા ઘટાડે છે. એટલે આપણો ઈગો, મોહ, એને ઘટાડે છે આપણું આયુષ્ય. જેમ જેમ અત્યારે આપણે ભણીએ ને, તો ભણીએ તો પહેલા ધોરણમાં, બીજા ધોરણમાં, હા મારો પહેલો નંબર આવ્યો, હા, પછી ધીમે ધીમે 12માં, હા, સેન્ટરમાં મીન્સ ગુજરાત રાજ્યમાં મારો 10માનો, 1 થી 10માં, હા. આપણે ઈગો વધે, ધીમે ધીમે વધે. પછી ઈગો આપણે બહુ મોટી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરીએ ત્યારે વધારે ઈગો વધે. ગઈકાલે એક ડૉક્ટરને મળ્યા હતા, એમડી. મેં કીધું તમે એમડી છો? તો કે હું MS છું, MS માસ્ટર સર્જરી. તો ઈગો વધે ધીમે ધીમે અને ઈગો વધતો રહે.
પણ અહીંયા શું કહે છે, જેમ જેમ સમય પસાર થાય ત્યારે ખબર પડે, અરે બાપ રે બાપ, ઈગાનું શું કામ છે? આ શરીર આટલું દુઃખ આપે છે, નંબર 1 આવીને શું કરશે? એટલે ભક્તોને આ ખબર પડે કે આપણે ઈગો નહીં રાખવો જોઈએ. ઈગો શું કામનો છે? હું આટલો મહાન છું, હું બહુ સરસ ભક્ત છું, આ બધું એ આસક્તિના મોંમાંથી મુક્ત કરવા માટે તેમની આયુષ્ય મર્યાદા ઘટાડે છે. પણ ભક્તોની આયુષ્ય મર્યાદા સૂર્ય નથી ઘટાડતા, પણ ભક્તોને ખબર પડી જાય છે. સૂર્ય બધાના મોહને ઘટાડે છે, પણ ભક્તોને ખબર પડે છે કે નહીં, આ મોહ શું કામનો, ઈગો શું કામનો. આ સમજવા જેવું છે. આ જો હવે આપણે દોડવાનું છે, આપણા હાથમાં જો 100, 200, 200, 500 કિલોના વજન હોય તો આપણે ચાલી પણ નહીં શકીએ, દોડી પણ નહીં શકીએ. એટલે બધું મૂકીને આપણે જવું પડે. એક હોડીમાં આપણે જઈએ અને હોડીમાં બધા પાસે સામાન હોય, પણ હોડી જો મધ દરિયે ડૂબવા માંડે તો શું કરવું પડે? સામાન ફેંકવો પડે, ગમે તે હોય એમાં. ક્યાં તો આપણે જીવ આપવો પડે, ક્યાં સામાન ફેંકવો પડે. આપણે શું કરશું? સામાન ફેંકો, પહેલાં આપણી જાતને બચાવો, કરીએ ને. એ છે આ ઈગો. ઈગો લઈને તમે ટાઈમ ટ્રાવેલિંગ નહીં કરી શકો, બ્રહ્માંડને ભેદી નહીં શકાય. એટલે સૂર્યદેવની કૃપાથી આપણો, અને વિશેષ કરીને ભક્તોનો, ભગવાન કૃપાથી, ભગવાનની ભક્તિના પ્રતાપથી ઈગો ધીમે ધીમે ક્લેશ થાય છે. પીસીસ, એક ટુકડા થાય, એક વસ્તુમાં ઈગો તૂટે. શું સેવા કરે છે? આટલી સેવા કરું છું, ઓહ બહુ સરસ, વેરી ગુડ, બહુ સારી સેવા કરે છે. પછી ખબર પડે કે આ તો આપણાથી 100 ગણી સેવા કરે છે, ત્યારે આપણે ઈગો તૂટે, હું શું સેવા કરું છું. યસ, આ રીતે ઈગો તૂટવો જોઈએ, કારણ કે ઈગોથી આપણે નહીં જઈ શકીએ, ભગવદ્ધામ નહીં જઈ શકીએ. હવે આપણો અત્યારે ઈગો છે, હું તો બહુ તંદુરસ્ત. આપણે ઘણીવાર કોઈને પૂછીએ ને, મોટી ઉંમરના વ્યક્તિને, હા કે તમારી કેટલી ઉંમર? હા મારી જો 72 વર્ષનો છું, પણ એક નખમાં રોગ નથી, એક નખમાં રોગ નથી, આજ સુધી મેં દવા નથી કરાવી. હા ઈગો, દવા નથી કરી મારી, જો મારું શરીર કેટલું સારું છે. અને નેક્સ્ટ સેકન્ડમાં ઈગો ક્લેશ થઈ જાય. પછી એટલી બધી દવા કરે કે જીવનમાં કમાયેલું બધું દવામાં જાય. એટલે શું ઈગો રાખવાનો? આ રીતે તો આ આપણો ઈગો, લાંબા જીવનનો ઈગો જ્યારે આપણે વાંચીએ, જ્યારે વિદુર મહાત્મા એ જ પ્રશ્ન પૂછે છે કે જરા બતાવો ને કે આ કલ્પથી પરે છે કોણ? આપણો તો ઈગો અહીંયા દેવતાઓનું આયુષ્ય સાંભળીને ઈગો તૂટી જાય, હે ને? પણ અહીંયા તો દેવતાની આયુષ્યની પણ ઉપર છે આયુષ્ય, કલ્પથી પરે. દેવતા કલ્પને આધીન છે. બ્રહ્માજીને એક દિવસ પતી ગયો, કલાસ આખો સેટ આવે છે. મહર્ષિઓ, બ્રહ્માને એક દિવસમાં 14 મનુ આવે, અને દરેક મનુ સાથે મહર્ષિઓ આવે, દેવતાઓ આવે, દેવના રાજા ઇન્દ્ર, 7 સેટ આવે. એક મનુ સાથે બધા આવે, ચાલ્યા જાય. એટલે આમાં વર્ણન આવશે ભાગવતમમાં જ કે કયા મનુ વખતે કયા દેવતા આવશે, કોણ સ્વર્ગના રાજા બનશે, કોણ બ્રહ્મર્ષિ બનશે, બધું બહુ સરસ આવે. કેટલું સરસ આપણને માહિતી મળે છે. તો એક દિવસમાં, બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં, મીન્સ એક કલ્પમાં 14 મનુઓ ચાલ્યા જાય. અને 14 મનુ, એક મનુ એટલે 72 ચતુર્યુગ જીવે એક મનુ. અને આપણે 100 વર્ષ, 100 વર્ષ નહીં બોલાય, કારણ કે અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે કે બધા ગ્રહોના પ્રકારો જુદા જુદા છે, અને દરેકનું નિયમન જુદા જુદા કાળચક્ર અથવા સનાતન કાળના સમયપત્રક વડે થાય છે. પૃથ્વી ગ્રહનો સમય બીજા ઉન્નત ગ્રહલોકને લાગુ થતો નથી. તેથી વિદુરજી અન્ય ગ્રહલોકના આયુષ્ય વિશે પૃચ્છા કરે છે. એટલે આપણો કોઈ ઈગો રાખવા જેવી જરૂર નથી, કોઈ જ નહીં. કટ ટુ પીસીસ કરો. ગમે તેટલી સેવા કરીશું આપણે, કેટલી ક્ષણિક સેવા છે. આપણી સામે દેવતાની સેવા જુઓ, ભગવાનની.
સતત બ્રહ્માજીની સેવા. જોકે બ્રહ્માજી તો શુદ્ધ ભક્ત છે, આપણે એની વાત નહીં કરીએ, પણ દેવતાઓ કેટલી સેવા કરે છે કે વરસાદ, વીજળી, આપણે ગઈકાલે જોઈ સૂર્યદેવ સતત પરિભ્રમણ કરે. યક્ષ્યા ગયા ભ્રમતી સંવૃત કાલ ચક્રો, સૂર્યદેવ ભ્રમણ કરે છે અને એ સૂર્યદેવનું આયુષ્ય પણ હરી લે છે. તો કેટલી પરફેક્ટ ડ્યુટી કરે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, વાયુ ભૂલ નથી કરતા આ બધા દેવતાઓ. હા, તો આપણે આ સમજવાનું છે ને, આપણો ઈગો દૂર કરવો પડશે. આપણે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ દૂર. કોઈ શેનો ઈગો આપણી પાસે? રૂપનો ઈગો છે. અપ્સરાઓનું રૂપ તો આમાં આવી ગયું ને, અપ્સરા દેવતાઓ બધું મિક્સ થઈ જાય છે. હા, આપણે ગંધર્વ, પેલા દેવો વિશે આપણે કહ્યું ને, મનુષ્યોથી પણ ઉપરના દેવો, ભૂત પ્રેત આવ્યા હતા, એ આમાં જ આવી હતા. હા, રાઈટ. તો એ દેવ અપ્સરાથી સુંદર ગંધર્વ આપણે ગાવાનો. હા, બેસ્ટ સિંગર ઓફ ધ વર્લ્ડ. અને ઇનામ માઇકલ જેક્સન, એ તો મરી ગયા હવે બીજો કોઈ હશે બેસ્ટ સિંગર. પછી બેસ્ટ બેટ્સમેન, પણ આપણે જે બેસ્ટ સિંગર ગંધર્વ, હા, એ આપણે જોયા. તો આપણું તો કાંઈ જ ને, આપણું તો કાંઈ જ નથી. એક કીડી બીજી કીડીને કહે કે જો હું મિસ કીડી, મિસ આપણું જે આ ગ્રુપ છે આ દરનું નામ શું છે ભાઈ? રામજી મંદિર ઇસ્કોન સેન્ટરનો ઉત્તર પૂર્વ ખૂણાનું દર, એની હું મિસ કીડી છું. તો આપણે હસીએ ને, એવી રીતે આપણે કે મિસ સુરત, મિસ ગુજરાત, મિસ ઇન્ડિયા. હા, અત્યારે 1980માં કે 90માં જ્યાંથી મિસ ઇન્ડિયા કે બધું ચાલુ થયું, એ અત્યારે મિસ શું હશે? ગરડી સ્ત્રી, હે ને? આપણે જોઈએ છે શું વેલ્યુ. આયુષ્ય મર્યાદા ઘટાડે છે, ઈગો ઘટાડે. હું મિસ ઇન્ડિયા છું, મિસ ઇન્ડિયા છું, મિસ વર્લ્ડ છું. મારે એક કઝિન છે, એની વાઈફ આવી રીતે જ કોઈ મિસ કોમ્પિટિશનમાં જતી હતી, મિસિસ. તો મને કે, એટલે વાત થઈ તો મને કે હું મિસિસ ગુજરાત કે મિસિસ એમાં નંબર 1 આવી. આપણે શું કહીએ? આપણે જ્યારે જાણતા કે અપ્સરા છોડો, અપ્સરાની ઉપર પિતૃલોકની પણ સ્ત્રીઓ સારી હશે, હું તો એમ માનું, આપણે અહીંયાની સ્ત્રીઓ કરતા. અપ્સરા તો બહુ સુંદર. વિશ્વામિત્ર મુનિ આટલા તપસ્વી, હજારો વર્ષ તપ કર્યા પછી મેનકે એમનું તપ ભાંગી નાખ્યું. એ અપ્સરાની વાત કરો એની. અને ગોપીઓ, અદ્ભુત સૌંદર્ય, અદ્ભુત, આપણે કલ્પના પણ નહીં કરી શકીએ. હા, એટલા માટે જ્યાં સુધી જાતીય જીવન કંટ્રોલમાં નહીં આવે ને, ત્યાં સુધી આપણે રાસલીલા નહીં સમજી શકીએ. નહીં તો આપણે ગોપીઓના સુંદરતામાં આપણી કામવાસના ઘુસેડીશું. એટલે આ રાસલીલાની વર્ણન નહીં થાય, સમજ્યા? એટલે જ્યાં સુધી આપણે કામવાસનાથી પરે થઈએ ને, ત્યારે જ આ બધી ચર્ચા થાય. એટલે ગોપીઓની સુંદરતા, અને એ સુંદરતાથી ભગવાન જરા બી મોહિત નહોતા થતા. દ્વારકાની 16,108 રાણી અત્યંત સુંદર, પણ એ રાણીથી ભગવાન મોહિત થતા હતા ના? પણ બતાવતા હતા. સત્યભામાએ કહ્યું કે મને સ્વર્ગનું વૃક્ષ, પરિજાત વૃક્ષ છે. ભગવાન કે હા ચાલ તને અપાવી દઉં. એવું બધું કરતા હતા, પણ ભગવાન બિલકુલ. હા, આત્મા રામશ્ચ મુનયો, આત્મારામ. આપણે એ લેવલ પર પહોંચવાનું છે, અને ભક્તો એ લેવલ પર પહોંચી શકે છે. એટલે આપણું અભિમાન, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ મત્સર જો આપણે નહીં ભાંગીશું, આપણે ભક્તિ કરીને, સારી રીતે ભક્તિ કરીને, તો સૂર્યદેવ તો બેઠા જ છે. આયુર્હર્તિ ભય પુંસામ ઉદ્દયન ચયન સો. હરે કૃષ્ણ. એટલે ભક્તિ દ્રઢતાથી કરો, જબરજસ્ત ભક્તિ કરો, કે જેથી આપણો આ બધું ભાંગવા માંડે, તૂટવા માંડે. હા, કે હું નેવીમાં છે આ પ્રભુજી, નેવીમાં હતા એની, હું એન્જિનિયર છું, પાસ આઉટ છે, ગોલ્ડ મેડલ, ત્રીજો નંબર હતો એન્જિનિયર. આનંદ દામોદર પ્રોફેસર. કટ ટુ પીસ, તોડો. કિબા વિપ્ર કિબા ન્યાસી શુદ્ર કેને નહીં, જે કૃષ્ણ તત્વ વેદતા સે ગુરુ હૈ. કૃષ્ણ તત્વ વેદતા બનો.
ભૌતિક તત્વવેદતા की કોઈ જરૂર નથી. એનેટોમી, શરીરમાં શું ચાલે, કેટલી નસ છે ખબર નહીં પડે. હું નથી માનતો ડૉક્ટરને ખબર હોય કે કેટલી નસ કઈ રીતે કામ કરે, કાંઈ ખબર નથી. આંખ બંધ કરીને ઓપરેશન કરે છે એટલે સોરી, ખરેખર ખબર નથી બોડી વિશે. આ દવા નહીં તો પેલી દવા, કેટલા બધા તમારે MRI કરાવવું પડે, કેટલું બધું કરાવવું પડે. હું મશ્કરી નથી કરતો ડૉક્ટર્સની, પણ કહું છું કે આપણે કંઈ જાણતા નથી, કંઈ જ જાણતા નથી. દેવતાઓ જાણે છે આપણી બોડીમાં શું શું થઈ રહ્યું છે. એ લોકોને ખબર છે કે રીતે પાચન થાય છે. ભગવાનને ખબર છે શું ખાધું. ભગવાન વૈશ્વાન, અહમ વૈશ્વાનરો, પાચક અગ્નિ ભગવાન છે. એનીવે આપણે આપણો ઈગો તોડવાનો છે. આપણે કંઈ જ નથી. આપણે આપણો રિયલ ઈગો, કૃષ્ણદાસ છું હું, ભગવાન મને તમારી સેવામાં લગાડો, હું મારી કોઈ વેલ્યુ નથી, તમે મારી વેલ્યુ કરો છો. આ હાર, આટલો સુંદર હાર કોને મળે? જીવનમાં પહેરેલો, આપણે ભક્તિમાં આવ્યા પહેલાં પહેરેલો. આજે કેમ બધાને હાર નહીં પહેરાવ્યો? હા, ભૂલી ગયા. જીવનમાં નહીં પહેરેલો તો આટલું સન્માન મળે છે ભક્તોને, વિચારો. ભગવાનનો હાર, પેલા પોલિટિશિયન પહેરે ને આટલો જાડો જાડો હાર, પહેરે એ શું કામનો? પણ જો આપણો કેટલો સુંદર હાર, માતાજીએ કેટલી મહેનત કરીને પ્રેમથી હાર બનાવે છે, ભગવાન ગ્રહણ કરે છે અને એનો પ્રસાદ રૂપે આપણને મળે છે. આનાથી મોટું સન્માન શું છે આપણું? હરે કૃષ્ણ. શિલ પ્રભુપાદ કી જાય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો